ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. वीरंगना वो स्पेशल फोर्स है, वो ओनली वहाँ पे लेडीज लोग रहता है, तो ब्लैक कलर का ड्रेस पहनती है वो लोग. ಸೊ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಸೈಟ್ ವ್ಯೂ, ಸಾರಿ ವ್ಯೂ ಸೈಟಿಂಗ್, ಏನದು ಸೈಟ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಕಲರ್ ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಥರ ಇತ್ತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಫ್ಲವರ್ ಬುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಸ್ಟಿಕ್ಕು? ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ವೇ ಅದ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ ಡೇ 1 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ? ಹಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ನಾವು ಗುವಾಹಟಿಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದು ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಬಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ ಪೂರ್ತಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು ರೈನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಬ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ತಿಂಡಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಯ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಗುವಾಹಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುವಾಹಟಿ ನಾವೇನು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇಘಾಲಯ I mean 15-20 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವೇನು ಮೇಘಾಲಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇದೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಐಟನರಿ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. लड़की लोग लड़के घर जाते हैं ना, यही एक स्टेट है मतलब ना, लाइक जो लड़का लोगों को मतलब लड़की के घर शादी होके जाना पड़ता है. यहाँ पे दहेज का क्या सीन है? कोई दहेज का हम लोग नॉर्थ ईस्ट में कोई दहेज का सीन नहीं है. अच्छा, नाइस. हम लोग नॉर्थ ईस्ट में, हम लोग का रिलीजन में भी, हम लोग का ट्राइब में भी कोई दहेज का सिस्टम नहीं है. वी कैन डिमांड. हाँ, आपको जो मर्जी, आपको अगर जो जितना सकता है उतना दे सकता है. हाँ, बट डिमांड कोई नहीं करता है. आप असम से? मैं तो असम से हूँ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿ. अब जैसे कि यहाँ पे मतलब लड़की लोगों का बहुत वैल्यू करता है ना, तो लाइक वर्ल्ड में सबसे बड़ा लेडीज मार्केट नॉर्थ ईस्ट में है, वो मणिपुर में है. उसको बोलते हैं ईमा मार्केट. उसमें कोई लड़का लोगों को अलाउड नहीं है बैठने के लिए. दे कैन गो टू शॉपिंग और एवरीथिंग, बट बिजनेस करने के लिए किसी को अलाउड नहीं है. ओनली फॉर लेडीज, ओनली फॉर लेडीज. ईमा मार्केट मीन्स लाइक, ईमा मीन्स लाइक मॉम. मॉम्स मार्केट ना, तो मणिपुरी में उसको बोलते हैं ईमा मार्केट. तो ईमा मार्केट इज द बिगेस्ट वुमेन मार्केट इन ऑल एशिया. अच्छा, ವುಮೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. बस मणिपुर में भी मतलब लाइक वुमेन्स लोगों का ज्यादा मतलब वो रेस्पेक्ट, लाइक इक्वलिटी देता है सबको ना. अच्छा. ऐसा बात नहीं कि आप लोग मतलब लड़का काम करेगा वो करेगा, वुमेन कैन ऑल्सो वर्क, मेन कैन ऑल्सो वर्क, लाइक ना. ನೈಸ್ ನೈಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರನೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ. हम लोग का असम मतलब नॉर्थ ईस्ट में, असम में एक स्पेशल फोर्स है, लड़की लोगों का फोर्स, लाइक पुलिस में होता है वो. उसका नाम है वीरंगना. वीरंगना, हाँ, वीरंगना मीन वहाँ पे सिर्फ लेडीज रहेगा, सब लेडी कमांडो रहता है. तो वो इंस्पायर हुआ है, वो वहाँ से हम लोग का मणिपुर में एक महिरा पाई बोल के ग्रुप रहता है. तो महिरा पाई मीन्स लाइक लेडीज लोगों का ग्रुप रहता है. तो वो लोग मतलब क्या करते हैं, रात को जो लोग मतलब जो भी हो, रात का बात नहीं है, जितना भी क्राइम सीन होता है वो सीन होता है, तो लेडीज लोग रात को मतलब वो करने के लिए जाते हैं. ऐसा करके जो आग जलाता है ना, क्या बोलता है उसको, बैम्बू में लगा के जो आग जला के, मतलब वो लोग मतलब रात को मतलब वॉलंटियर करता है. वॉलंटियर करके तो उससे इंस्पायर्ड होकर सिर्फ
लड़कियां, सिर्फ औरत। अच्छा तो मतलब जैसे कि कोई कोई होता है ना, लड़का लोग दारू वारू पी के कहीं पे बैठे रहता है, वो सबको मतलब भगाता है, चोर वोर को भगाता है वो लोग। नाइस। तो उससे इंस्पायर्ड होके तो वो फोर्स बनाया, उसका नाम है वीरांगना बोलता है। वीरांगना वो स्पेशल फोर्स है, वो ओनली वहाँ पे लेडीज लोग रहता है। तो ब्लैक कलर का ड्रेस पहनती है वो लोग। तो मतलब कुछ अगर होने से वो लोग को उतार देता है, वीरांगना बोलता है ना। ನೈಸ್ ಯಾರ್ स्पेशल फोर्स है वो आसाम का, ओनली फॉर Ladies. ಇಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವುಮನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವುಮನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಂತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮೇಘಾಲಯ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಘಾಲಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದವನೇ ಬೇಕು. लाइक आप देखिएगा जितना भी शॉपकीपर हो जो भी हो, मैक्सिमम लेडीज, 99% लेडीज है यहाँ पे। जितना भी शॉपकीपर हो जो भी हो सब लेडीज है। और जो सबसे छोटा बच्ची जो होता है ना, लाइक सबसे छोटा जो लड़की होता है ना, उसका नाम पे ज्यादा प्रॉपर्टी जाता है यहाँ पे। अभी तो वो सिस्टम थोड़ा घट गया है क्योंकि वो भी भेदभाव में पड़ जाता है, पर अभी सबको इक्वल मिलता है। बट पहले मतलब जो सबसे छोटा लड़की होता था ना, उसके नाम पे सब कुछ रहता है, प्रॉपर्टी वगैरह। ಡಿಜೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಡಿಜೆ ಅಂತ ಏನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಂಗ್ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿದಂಗ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಜೀವಾ ವೆಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಆಯಿತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ವಾಶ್ರೂಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೇಳು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಹೋಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು? ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ವಾವ್ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಿಲಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಿಲಾಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಜೀವಾ ವೆಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಿವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಈಗ ಉಮಿಯಂ ಲೇಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು 250 ತೊಗೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಪರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಪರ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ 250 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜು. ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರುಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಾಂ, ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೋಟಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದೆ ನೋಡು ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕಣೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ರಿಸ್ಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸೈಟ್ ವ್ಯೂ, ಸಾರಿ ವ್ಯೂ ಸೈಟಿಂಗ್, ಏನದು ಸೈಟ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್. ನಾವು ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು.
ಲಾಗರ್ ಸುಕೃತ ಮೇಡಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಕಡೆ ಕರಿತೀಯ ನನಗೆ? ಈ ಕಡೆ ಕೈ, ಆ ಕಡೆ ಕೈ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕರಿತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೋ. ಕರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ. ಹತ್ರ ಬಂದು ಕರಿ. ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದ. ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕೊಡು. ಕೈ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹರಸಾಹಸ ಇವ್ರು. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ. ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು ಶಿಲಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಿಲಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಟಿಕೆಟ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಂದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡು? ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಉಂಟಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಅದು ಜಿಪ್ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಣೆ. ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಮರ್ತೋಯ್ತು. नहीं चाहिए, थैंक यू. होगा ना? आईडी होगा ना चालू का? हाँ, ऑनलाइन चलेगा? ठीक है. 500 ना? 400 इंक्लूडिंग कैब. अच्छा, 400 इंक्लूडिंग कैब. ओ, इलिंदा कैब लोग यहाँ से कैब में जाना है क्या? 50-50 per person entry fees and 200 for transport. आधार कार्ड कहाँ देना है? गेट पे लगेगा. गेट पे लगेगा. अच्छा, थैंक यू. ಈಗ ನಾವು ಶಿಲಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಣೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕ್ಯಾಬ್ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಟ್ರು, ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾಬು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಆದರೂ ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ತರ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದು ಓಕೆ. ಬಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಫೋನ್ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಾರೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಶಿಲಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ವೇರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರದ್ದು ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ ರೆಡಿ? ಆಗೋಣ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ. ಅದು ಅಣ್ಣ ಅಂದರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದು ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೋಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೋಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಏನಿದು ಕಾಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋದನ್ನ. ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಹೂವು ಮಾರೋರ್ ಥರ. ಹುಷಾರು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಇವ್ರದ್ದು ಖಾಸಿ ಡ್ರೆಸ್ನ ನಾವು ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವ್ರದ್ದು ನಾವು ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಕಲರ್ ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಥರ ಇತ್ತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಫ್ಲವರ್ ಬುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಂತಲೂ ಅಂದರು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಏನೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾರದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರದ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಸೂಪರ್, ಮಸ್ತ್. ಜೀವನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚಗಿತ್ತು, ತೆಗಿತಿತ್ತು. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸು 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಜ ರೀಸನ್. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೈನ್ ಇಸ್ಕೋತಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಿಯೋ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೋ ಜಿಯೋ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಥರ ಏನೋ ಕೆಫೆ ಥರ. ಏನು ಕೆಫೆ ಇದು? ಕೆಫೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ, ಒಂದು ಸಮೋಸ ಚಾಟು, 2 ಚಾಯ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದು ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮೋಸ ಚಾಟ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 2/3 ಚಾಯ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ವಾವ್, ಪೊಲೀಸ್ ಬಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಶಾಪಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸು ಇಲ್ಲಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ನೋಡ್ಬೇಕೇನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Can you talk something? ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 3-4 ಐಟಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಬಿಡೋದು. ಅಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ, ಮನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ನೋಡಬೇಕು.
ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಥರನೇ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಗುಡ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ವಾಶ್. ಹಾಂ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲೇ ಅವಾಗಲೇ ಎದಕ್ಕೂ ಹಣ ಯಾವ ಚಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. कलर्स हाँ मैम, ये देखिए डार्क कलर में, ये देखिए ಹಾಂ ಜಿ हाइट ही स्टॉल 6 फीट. और 6 फीट 10 फीट में वो अलग अलग ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ. दो ले लेंगे 400 में कर दीजिए. नहीं सकता, हमारा डजन हिसाब से जाता है, हम होलसेल आ रहे नहीं सकता. ಚಂದ ಇವರು 550 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ 4ರಿಂದ ಸೇರಿ 1700 ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. 1700 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ? 400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗುತ್ತೆ. 425 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Very reasonable and very considered price to give you. Very reasonable price and give it to you. Very reasonable price. I don't think you are getting this market. In Northeast in here expensive is so much compared to Indian almonds. 1700 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 425 ಹಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. 2 ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ, ಇವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ತೊಗೊಳ್ಳ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವಳು ಅದರಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಂತು. ಬೇಡ ಅಂದರೆ ತಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಡ तगो हाँ वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बिल आने के बाद ही मुझे पता चला कि आप 900 बिल पे लगा रहे हो. ये वाला सही वहाँ पे जब मैं बिल, क्योंकि मैं क्यों फिर से पूछूं, वहाँ पे देखी थी मैंने 400 था, तो उसके हिसाब से मैं लेके आई. अभी बिल में आप ज़्यादा कर रहे हो. हाँ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಏನು ಜಗಮಗ ಜಗಮಗ ಲೈಟಿಂಗ್ ಚಂದ. ಇವಳು ಸಾರಿ ಸುಟ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ದು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಇವಳು ಸ್ಟೇಟಸಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಖನ? ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಹಾಂ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಇವತ್ತಿನ ಡೇ. 3 ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಳಂತೂ ಸುಕೃತ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಟ್ರಿಪ್ ಯಾಕಾದರೂ ಬಂತು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪ್ ಯಾಕಾದರೂ ಬಂತು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಫ್ಲೈಟ್ ಇಳಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1 ಡೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಬರೀ ಇದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬೇಕು, ಮೇಘಾಲಯ, ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೀಗ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರಕ್ಕೆ. ಏಯ್ ತಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ತಗೋತೀನಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ ಕಣೆ, ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆಯ್ತು ಇಟ್ಕೋ. ಈಗ ನಾನು ಫೋಟೋ ತಗೋತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ಏನಂದ್ಲವಳು? ಆ ಬ್ಲಾಗರ್ ಓ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೂ ಅಂದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ.
ಯಾವ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ವೇ ಅದ್ರ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ನಾವು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ದಿರೋ ಸ್ಟಿಕ್, ಕಾಣದಿರೋರು ಇಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳು. ಇದು ಒನ್ ರೂಮ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಮ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಲೈಟು. ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿ ಟು ಶಿಲಾಂಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಂಗಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸ್ಟೇ ಹೆಸರು ಮಿರಾಕಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಐಟನರಿ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ.